기독교와 유대인 지도자들이 이스라엘과 연합하기 위한 집회를 마련했습니다. 자세한 소식 잠시 후에 전합니다. 60이 넘은 나이에 피자를 사랑하게 된 김부곤 장로. 피자에 하나님의 은혜를 담아 판매하는 그의 인생 이막을 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 오늘 통하라 한반도 시간에는 금연을 주제로 한 북한 영화를 소개합니다. 이를 통해 북한의 금연 실상에 대해 알아봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 명절 연휴를 지내면서 올해는 그 어느 때보다 안타까운 소식들이 많았던 것 같습니다. 자신의 처지를 비관하거나 외로움을 이기지 못한 노인들의 고독사가 여러 건 있었는데요. 독거노인들에게 명절은 외로움과 싸워야 하는 위기 시간이 되고 있기 때문이라고 합니다. 이걸 어찌 개인의 문제로만 생각할 수 있겠습니까? 함께 풀어갈 우리 모두의 숙제라고 생각합니다. 시채널 매거진 굿데이, 오늘은 2월 24일 화요일입니다. 최근 IS의 공격이 갈수록 심해지면서 기독교인들은 물론 유대인에 대한 증오가 커지는 것을 염려하는 사람들이 많습니다. 이스라엘을 지지하는 사역단체들이 모임을 가졌다고 하는데요. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. As conditions get worse globally for Jews and Christians, the message from the Israel Summit is clear. It's time for those who believe the Bible to stand with Israel. Here at Resurrection Fellowship, hundreds of Christian and Jewish believers are on hand to witness the launch of a global effort called FIRM, the Fellowship of Israel-Related Ministries. Jerusalem pastor Wayne Hillsden founded FIRM to be a bulwark against hatred and to bless the world by supporting Israel and the Jewish people. He says it will come with a cost. Certainly among many in the Islamic world, we, the Sunday people, are viewed as just as bad as the Saturday people. And there may come a day soon when our lives will be at risk because of our commitment to love and bless the Jewish people. Rabbi Jonathan Bernis says the hatred of Jews is an outgrowth of a fierce spiritual clash between God and Satan. Folks, we are in a battle. We are facing a very real enemy who is wounded and truly believes that he can stop God's plan from being fulfilled. What's our job? Fulfill the plan. Anti-Semitism is at its strongest on many college campuses, so the summit is paying special attention to young people. 22-year-old Michael Mistretta has a key role in reaching them with a message that's more spiritual than political. As a young person, when I think about God, how He forgives me, how He shows me mercy, how much more will He do the same to Israel? How much more will His love endure forever? The Stand with Israel movement is worldwide, and the people who came to Colorado are from at least a dozen countries and many U.S. states. Gathering together with others that have the same heart and same mind to see God's purposes fulfilled, to see Israel supported, to see the Jewish people come back to their own Messiah. Beth Shear says the summit changed her perspective. Knowing that times are going to be coming where they're not even really going to like us for what we stand for, but that we still need to stand for them and know that our God is for them. Rabbi Bernis believes that the uniting of Jewish and Gentile leadership can solve many serious problems. Like the rise of anti-Semitism, the growth of replacement theology, anti-Israel attitudes. We need to deal with this together, and we need to do it now. John Wagi, CBN News, Loveland, Colorado. 이번엔 해외 선교 현장을 연결하는 순서인데요. 오늘은 이집트로 가봅니다. 김인용 목사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 김인용 목사입니다. 네, 반갑습니다. IS에 대한 뉴스가 언제쯤 없어질까 생각하면 여전히 찹찹한 마음인데요. 벌써 2주 전이죠. 콥트교도 참수로 이집트가 IS를 연이어 공습했는데요. 이집트 내의 상황 어떻습니까, 목사님? 네, 지난 15일 IS가 21명의 콥트 기독교인들을 참수했다고 주장하며 영상을 공개했습니다. 이집트는 자국민들을 살해한 자들을 보복하겠다고 나섰고요. 16일과 17일 두 번에 걸쳐서 IS 주요 시설들을 공습했습니다. 네. 국민들은 IS에 대해서 분노하고 있고 곳곳에서 시위가 이어지고 있습니다. LCC 대통령은 어제 IS에 대응할 아랍연합군 창설을 제안하기도 했는데요. LCC 대통령은
사건 발생 즉시 곱틱 교황청을 방문해서 타와드로스 곱틱 교황에게 애도의 뜻을 표했습니다. 그리고 매니아에 21명의 순교자를 기념하는 교회를 건축하겠다고 약속했는데요. 왜냐하면 21명의 순교자 중에서 18명이 이집트 남부 매니아 출신이기 때문에 그렇습니다. 그동안 이집트는 국내적으로는 이슬람 무장 단체들의 폭력 테러로 불안한 가운데 있었는데 정부는 이번 IS에 대하여 강력한 조치를 취하면서 테러 단체를 용납할 수 없다는 강력한 의지를 표명한 것으로 봅니다. 이와 같은 조치는 국민들로부터 전폭적인 지지를 받고 있습니다. 그렇군요. 곱트교는 이집트 내에 적지 않은 분포를 갖고 있는 것 같은데요. 어떻습니까? 네. 현재 이집트 전체 인구는 한 9천만으로 보면 전체 기독교인들은 대략 한 1,800만 정도, 한 20% 정도로 봅니다. 물론 이슬람에서 기독교로 개종한 사람들을 포함하면 한 25% 정도까지도 보는데요. 그 중에서 곱틱 기독교인은 뭐 현재로서는 정확한 통계가 나와 있지는 않습니다만 1,000만에서 한 1,500만 정도로 봅니다. 15%라는 비율도 그렇고요. 또 이 곱틱 기독교인들이 한 목소리를 내기 때문에 이집트 내에서는 정치적으로 무시할 수 없는 세력입니다. 그래서 전직 대통령인 무바라크도 곱틱 기독교와 좋은 관계를 또 유지했고요. 뿐만 아니라 곱틱 기독교인은 이집트 내에서 경제권을 장악하고 있습니다. 이슬람 국가인 이집트에서의 종교적인 차별 때문에 이들의 직업에는 제한이 따를 수밖에 없었고요. 결국 유대인들처럼 사업적인 면에서 수완을 발휘하게 되었습니다. 우리나라로 말하면 삼성, 현대 같은 이런 그룹들을 운영하고 있는 사람들이 곱틱 기독교인들입니다. 이번 리비아에서 곱틱 기독교인 21명이 참수당한 것은 기독교인이라는 이유보다는 미국의 시리아와 이라크 내 IS 공습을 지지한 이집트에 대한 경고라고 보는 것이 옳을 것입니다. 그래서 이집트도 즉각적인 보복을 했던 것입니다. 그렇군요. 이집트가 즉각적인 군사 행동에 나섰던 것도 이집트 내에서의 곱트교도들의 영향력을 고려한 결과다라고도 봐지는데요. 어쨌든 현재 중동 상황이 불안한 가운데 있기 때문에 교포들의 안전도 걱정이 되고요. 특별히 목사님 섬기고 계신 한인교회도 마찬가지인데 어떻습니까, 목사님? 네. 참고로 말씀드리면 지금 대사관에 등록돼 있는 교민 수가 1,000명입니다. 그 중에서 지금 카이로에는 한인교회가 3개가 있고요. 전체 교인 수는 대략 한 300명에서 한 350명 정도로 봅니다. 예배드리기 위해서 모일 때마다 실은 뭐 안전에 예민해질 수밖에 없고요. 그래서 현지 뉴스나 뭐 현지 교회로부터 정보, 그리고 대사관 공지를 꼼꼼히 살피면서 스스로 조심하고 있고, 저희는 금요일에 예배를 드리는데요. 이집트는 허가받은 교회 내 예배는 허용하고 있습니다. 상황이 좋지 않으면 일단 저희가 인근 경찰서에 이제 보호를 요청하는데, 이 전직 대통령인 모르시 시절에는 기독교인들이 표적이 되었습니다만 요즘은 정부가 표적입니다. 다시 말하면 테러의 대상이 더 넓어졌어요. 그리고 정부에서 폭력 세력에 대해서 강력하게 대처하고 있기 때문에 대중 집회를 할 수가 없습니다. 그러다 보니 게릴라적인 폭력 테러가 더욱더 빈번해지고 있는 상황입니다. 아무쪼록 이곳에 살고 있는 기독교인들과 교민들 그리고 외국인들의 안전을 위해서 기도해 주시고, 폭력 세력이 근절돼 하루빨리 이집트에 평화가 임하고 그 평화가 다른 아랍연맹 22개국으로 전달돼 갈 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 이사야 19장 25절의 예언이 성취될 수 있도록 또 기도해 주시기 바랍니다. IS에 맞서는 전선이 더 이상 확대되지 않기를 바라고요. 지금 이 시간도 전쟁과 테러로 고통받고 있는 이웃들에게 하루빨리 평화와 안전이 보장될 수 있기를 기도하겠습니다. 목사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
인생 후반전을 계획하시는 분들 가운데는 이분을 만나면 큰 용기를 얻으실 것 같은데요. 예순의 나이에 피자 만드는 걸 배우기 시작해서 피자 가게도 여시고 지금 피자 만들기의 달인으로 제2의 인생을 살아가시는 분이 있습니다. 피자 굽는 김부곤 장로님, 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 쓱쓱. 몇 번 손이 간 것 같지도 않은데 거짓말처럼 만들어지는 피자. 활활 타오르는 400도 화덕안의 피자처럼 예순이 넘은 김부곤 장로의 인생은 여전히 뜨겁고 맛있습니다. 제가 고등학교 1학년 때였는데 신문 배달을 하면서 어렵게 집안이 어려웠었기 때문에 다녔는데 그런과 동시에 교회 생활, 학생회 활동 그런 것들도 굉장히 적극적으로 참여를 했었어요. 나 이 고달픈 생활도 믿음으로 좀 극복을 좀 해달라. 또 형님이 그때 병원에 입원해 있으니까 이런 고난을 이기게 해달라. 그런 것에 대해서 눈물 뿌려서 기도를 했죠. 그랬는데 지나고 보니까 하나님이 고난은 일시적이고 잠시 잠깐 뿐이다. 그리고 또 그런 것들을 다 이기게 해주시고 또 해결하게 해주셨어요. 그 사도 바울이 그 자기 신앙 고백을 한 것처럼 내가 나된 것은 오직 하나님의 은혜라. 그 말씀이 저희 신앙 고백이 지금 되고 있어요. 자족함을 알고 살았던 그에게 어느 날 느닷없이 불어닥친 창업의 바람. 회사에 그렇게 매여 있어서 일하는 것보다는 자유롭게 내가 이제 평소에 관심 가졌던 일을 한번 해보겠다. 그렇게 생각을 하고서 그만두게 됐죠. 해화동에 있었는데 거기 피자 맛을 봤었어요. 봤더니 너무나 쫄깃하고 담백하고 어른들 특히 입맛에 맞는 좋은 피자가 있었어요. 그 맛을 잊질 못하고 나도 저렇게 이달의 정통 피자를 만들어서 하면 되겠구나 하고 해서 그렇게 해서 피자 전문점을 차리게 된 계기입니다. 2011년도에는 한 달 동안 배낭 메고 전국을 돌아다녔습니다. 피자 레스토랑이랄지 파스타 집이랄지 그 외에 기타 역사적인 사적지들을 포함해서 두루두루 돌아다녔죠. 이탈리아 피자 원조가 나폴리인데 나폴리 가서 먹어본 피자는 저희 맛하고는 좀 사뭇 달랐어요. 그 원조 맛을 내기 위해서는 현지 맛을 꼭 봐야 되겠다라는 생각이 들고 해마다 또 가서 할 수 있으면은 맛도 보고 또 연수도 받고 새로운 레시피도 필요해서 건너갔던 것입니다. 식당을 차리는 것만이 아니라 자신이 직접 이탈리아를 찾아가 피자를 배운다? 그것도 예순의 나이에? 막상 새로운 길을 결정하고 나니 아내의 걱정은 산처럼 쌓여갔습니다. 은퇴하고 이런 사업을 한다고 그랬을 때 좀 이렇게 겁이 나잖아요. 전혀 안 해본 건데 음식점을 한다면은 제가 또 이렇게 같이 해야만이 좋잖아요. 그러는데 그렇게 자신이 없고 그래가지고 굉장히 반대를 했는데 이제 결정을 하고 배워오고 결정을 하고 집에서 막 한 달 동안 지인들 대접하고 그랬는데 맛있고 빨리 차리라고 그러더라고요. 그래서 소박하게 우리는 이렇게 한적한 곳에 했는데 하나님의 은혜로 이렇게 번창할 수 있었어요. 그래서 임마누엘 하나님께 감사하고 교회 옆에 이렇게 세웠을 적에는 하나님의 뜻이 계시겠다 그런 생각을 했었어요. 저희 아내가 그 소리를 듣고 여기 현장을 확인해 보지도 않고 교회 옆에고 그렇다고 한 그 말 한마디에 오케이 사인을 넣는 거예요. 전화상으로. 왜 그런가 했더니 지금 생각하면 아내의 그 믿음이 있었던 거예요. 교회 옆에 있으면 아무래도 하나님의 은혜를 그 어느 지역보다 더 많이 받을 거다 그런 생각이었던 것 같아요. 지금 생각하면은 그런 면에서 지금도 찾아주신 모든 손님들에게 하나님의 은혜를 항상 나누고 있죠.
그렇게 시작된 새로운 일터. 이제는 안정적인 운영을 하게 된 그에게 또 다른 꿈이 생겼습니다. 그건 바로 음식을 통해 문화를 소개하는 이탈리아 전문가. 피자가 매개가 돼서 이탈리아를 공부를 해보니까 음식이랄지 예술이랄지 문화랄지 역사 모든 것에 그 베이스가 되는 거예요. 그것이 이제 유럽에 다 퍼졌고 그것을 어떻게 하면 더 많은 사람들한테 알릴 수가 있을까 해서 현지에 가서 확인도 하고 사진도 찍어 오고 또 공부도 하고 해서 바람이 있다고 하면은 이탈리아 레스토랑을 하되 이탈리아 문화예술을 알릴 수 있는 박물관 겸으로 사용할 수 있는 그런 장소가 있었으면 그런 생각으로 있어요. 또 하나의 이제 기도 제목은 금년에 5월에 있을 로마에서 피자 챔피언십 대회가 있습니다. 그래서 그곳에 이제 참가를 해서 경험을 좀 쌓고 싶고요. 그런 축적된 모든 것을 종합을 해서 결과물을 낼 수 있는 그런 것이 기도 제목입니다. 피자를 만드는 사람, 피자이올라 김보곤 장로. 모양만 흉내내는 게 아니라 진짜 정통 이탈리안 피자를 만들고 싶었던 것처럼 하나님 앞에서도 진짜 배기 신앙으로 살아가기 원하는 그. 김보곤 장로는 오늘도 식지 않은 믿음의 피자를 맛있게 구워냅니다. 화면으로만 봐도 피자의 맛이 느껴져서 정말 한번 먹고 싶다는 생각이 드는데요. 이탈리아 전문가가 되고 싶다는 장로의 꿈도 꼭 이루시길 바라겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 매년 많은 이들이 목회자를 꿈꾸며 신학교에 입학하고 또 졸업하는데요. 이런 신학생들에게도 졸업 후 진로에 대한 고민이 있습니다. 최근 열린 신학생 진로를 위한 영성 컨퍼런스에 이런 고민을 가진 신학생들이 모였습니다. 정의민 기자가 다녀왔습니다. 대학생들의 가장 큰 고민거리 중 하나는 졸업 이후 진로 문제입니다. 대다수 학생들이 졸업 이후 직장을 위해 많은 준비를 하지만 청년 실업자 문제는 여전히 사회적 문제로 자리하고 있습니다. 졸업 이후 진로 문제는 신학을 공부하고 있는 예비 목회자들도 예외가 아닙니다. 신학교를 졸업한 이후 진로를 놓고 준비하며 기도하지만 이들이 갖고 있는 걱정은 이만저만이 아닙니다. 이런 가운데 이틀간 열린 신학생 진로를 위한 영성 컨퍼런스에는 첫날 250여 명의 신학생들이 모였습니다. 신학교 학부생과 대학원생 모두 졸업 이후 진로에 대한 고민을 가지고 목회자 선배들의 강의를 듣기 위해 컨퍼런스에 참석했습니다. 이들은 졸업 이후 한국교회의 목회자로 쓰임받고 싶지만 한국교회의 현실의 암담함에 고민을 떨치지 못하고 있다고 고백합니다. 교육전도사까지는 교회에 들어갈 자리가 있는데 이 전임 전도사부터는 교회에 들어가기가 굉장히 어려운 현실이라고 하더라고요. 그래서 어떻게 하면 전임 자리에 들어갈 수 있을까? 앞으로 또 목회 사역은 할 수 있을까? 많은 그런 신학생들을 위한 정보도 많이 필요하고 또 다양한 경험들이 많이 필요한데 그것들이 이제 조금 시간적인 여유가 많이 부족한 것 같고 또 기회도 많이 부족해서 학교를 입학할 때는 뜨거운 마음을 가지고 있지만 지성을 추구하고 사역을 시작하면서 매너리즘에 빠지기도 한다고 말합니다. 사역 자리에는 어떻게든 알아보고 구해서 나갈 수는 있는데 근데 그 사역 자리에 나갔을 때 우리가 너무 매너리즘에 빠지는 것 같다는 그랬는데 우리가 어차피 신대원을 딱 끝나고 나서 계속 사역을 나가게 되면 우리가 이 매너리즘을 어떻게 극복해야 될 것이냐. 이런 신학생들에게 올바른 비전을 심어주고자 이번 컨퍼런스를 마련한 안양제일교회 홍성욱 목사는 목회자가 본질을 추구하지 않으면 교회는 이벤트화되고 세속화될 수 있다며 목회를 준비하는 사람이라면 먼저 복음의 능력을 믿고 의지하는 것이 우선이라고 전했습니다. 제일 중요한 게 복음의 능력을 믿는 거예요. 확신하는 겁니다. 그래서 하나님을 알지 못하는 사람에게 복음 증거의 여러 섬김들,
또 입술로 선포하는 것, 그런 것들을 온 교인이 무장하고 생활화하게 될 때 저는 그걸 본질로 봅니다. 그래야 될 교회는 자연스럽게 성장하게 된다고 믿는 것이죠. 개회 예배 설교를 전한 여의도 순복음교회 이영훈 목사는 오늘날 한국 교회의 위기가 풍요로움 속의 세속화로부터 시작됐다며 예비 목회자들은 바울과 같이 자신의 생명보다 예수와 십자가만 내세우는 사람들이 되길 바란다고 전했습니다. 한편 이번 컨퍼런스에는 온누리교회 이재훈 목사와 지구촌교회 진재형 목사 등 10여 명의 목회자들이 강의자로 참여했으며 24일 저녁 집회를 끝으로 폐회합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. C채널 매거진 굿데이에서는 2월 졸업 시즌을 맞아 신학교를 졸업한 예비 목회자들의 진로와 고민 등을 함께 나눠보는 시간을 마련했습니다. 오늘부터 나흘 동안 신학대학 졸업생들의 어려움과 진로에 대한 대안을 찾아보겠습니다. 먼저 신학교의 졸업식 풍경을 유성훈 기자가 보도합니다. 엄숙하고 진지한 모습부터 학업을 마친 기쁨까지 졸업식에 참석한 학생들의 표정이 다양합니다. 졸업생들은 학위 수여식에서 모두 단상으로 올라와 차례대로 졸업장을 받습니다. 만감이 교차하는 순간이지만 총장과 지도교수 등의 축하와 격려로 힘을 얻습니다. 학위 수여식에서 설교와 축사, 격려사를 전하는 선배들은 후배들이 예수를 본받고 많은 영혼을 구하며 사명자의 삶을 감당하라고 강조합니다. 올해 108번째로 학위 수여식과 졸업식을 가진 대한예수교장로회 합동총회 산하 총신대학교 신학대학원과 총회신학원은 모두 513명의 목회자 후보생을 배출했습니다. 대한예수교장로회 통합총회 산하 7개 신학대학교도 학위 수여식을 진행했습니다. 장로회 신학대학교는 108회 학위 수여식을 통해 신학대학원 신학과 312명과 학부 기독교 교육과 53명 등 531명을 배출했습니다. 호남신학대학교를 비롯해 한일장신대학교와 영남신학대학교, 대전신학대학교와 부산장신대학교, 서울장신대학교도 수백 명의 졸업생을 배출했습니다. 지난 16일 열린 감리교 신학대학교 학위 수여식에서는 학사 234명과 석사 221명, 박사 1명이 배출됐습니다. 백석대학교는 학사 2,487명과 석사 305명, 박사 39명 등 모두 2,831명의 졸업생이 학위를 받았습니다. 기독교대한 하나님의 성회 여의도 순복음 총회 목회대학원은 지난 21일 첫 번째 졸업식을 진행했습니다. 모두 35명이 졸업하고 세상 속에 담대하게 나아갈 것을 다짐했습니다. 해마다 각 신학교에서 배출하는 졸업생은 비인가 신학교를 제외하고 6천여 명에 이릅니다. 하지만 모두를 수용할 수 있는 교회의 수는 많이 모자란 실정입니다. 목회를 준비하거나 일반 직장으로 취업을 원하는 신학교 졸업생들은 졸업과 동시에 목회와 취업의 갈림길에서 고민하고 있습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 북한의 영화를 통해 북한의 생활 문화를 알아보고 있습니다. 오늘도 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 건국대학교 통일인문학연구단의 전영선입니다. 네, 북한 영화를 통해서 그곳 주민의 일상생활을 만나보고 있는데요. 오늘은 어떤 이야기를 좀 해주시겠습니까? 아마 이 방송을 보시는 C채널 시청자 여러분들에게는 별로 해당 사항이 없는 얘기인 것 같은데요. 오늘은 이제 금년에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 네. 이제 지난주가 설날이었고요. 설날이 되면 또 새해 결심들을 하게 됩니다. 아마 그중에 가장 많이 하는 결심 가운데 하나가 아마 이 금년이 아닌가 싶은데요. 네. 특히나 올해 2015년은 많은 분들이 이제 오른 담배를 꼭 끊어야겠다라고 결심하시는 분들이 많으실 것 같아서 금년을 주제로 한 영화를 준비해봤습니다. 네, 재미있을 것 같은데요. 지난번에는 휴대전화 사용 예절에 관한 드라마를 소개해 주셨는데요. 이번에는 금연이네요. 네, 그렇습니다. 늘 이렇게 공익적인 내용을 주로 담고 있는 것 같은데 소개해 주실 건 어떤 작품인지요? 금년과 관련된 영화는 이제 예술 영화 맹세만 다지다가라는 그 영화가 있고요. 네. 텔레비전 토막극이 이제 꽃은 이미 받았습니다라고 하는 드라마가 있습니다. 그래서 오늘 이
예술 영화 맹세만 다지다가를 중심으로 이야기를 소개해드리고자 합니다. 네, 그럼 줄거리를 좀 소개해 주시죠. 뭐 제목을 보시면 아시겠지만 이 맹세만 다지다가는 이제 그 기본적으로 평양 영흥여대학교 청소년영화 창작단에서 제작한 예술 영화입니다. 네. 뭐 예술 영화이긴 하지만은 길이가 20분 정도밖에 안 된 짧은 영화이고요. 네. 이제 공익적인 목적 즉 금연을 해야 된다라는 주제를 담고 있습니다. 이 원래 이제 맹세만 다지다가는 이제 그 교양 방송물 시리즈인 이제 이런 현상을 없앱시다라고 하는 교양 시리즈물의 하나입니다. 결국 이제 이 맹세만 다지다가는 이제 한 가정에 굉장히 훌륭한 세대주가 네. 담배를 굉장히 많이 피우다가 네. 담배를 이제 끊겠다고 선언을 하죠. 그렇다가 몰래 담배를 피웠다가 망신을 당하고 진짜로 이제 네. 금연을 결심한다는 이제 그런 내용으로 되어 있고요. 네. 꽃은 이미 받았어요는 근데 텔레비전 창작단에서 제작한 텔레비전 토막극입니다. 굉장히 네. 좀 짧은 영화이고요. 뭐 길이는 한 8분 이내의 짧은 그 분량의 교양물로서 이제 역시 금연을 주제로 한 영화입니다. 그래서 공공장소에서는 담배를 피우지 말고 또 네. 담배 공조를 함부로 배려서 이제 크게 망신을 당할 수 있다라는 주제를 담고 있습니다. 네. 그럼 구체적으로 줄거리도 좀 소개해 주시죠. 네, 뭐 화면부터 잠깐 보시고 이야기를 나누겠습니다. 네. 직장에서는 능력 있는 일꾼이고 가정에서도 나무랄 데 없는 세대주의입니다. 저 재병이 어떻습니까? 예, 걱정하지 마십시오. 그 네, 화면에서 보는 것처럼 병원에서 이제 중년 남성이 건강 검진을 받고 이제 자신의 건강 상태를 물어보고 있는데요. 네. 이 남성은 연합 사업소에 근무하고 있는 세대주입니다. 굉장히 일도 잘하고 항상 성실하고 모범적인 가장이었는데요. 한 가지 단점이 있었습니다. 그것은 바로 담배를 피우는 것이었는데요. 그렇군요. 지독한 줄담배꾼이었습니다. 결국 이제 담배 때문에 폐렴을 앓게 됐고 네. 결국 병원 신세까지 지게 됐고요. 그래서 이제 병원에 머물면서 치료를 받고 나서 이제 어느 정도로 좋아졌는지를 이제 확인하고 있습니다. 이제 의사들이 이제 많이 좋아졌기 때문에 이참에 담배를 한번 끊어보는 게 어떻느냐라고 이제 권장을 하고 이제 세대주도 그럼 나도 이참에 담배를 끊어야겠다라고 결심을 합니다. 네. 그 어떤 사건이 또 벌어지나요? 그 뭐 담배를 끊고 나니까 굉장히 이제 밥맛도 좋아지고 평상시에 이제 뭐 밥을 남기던 것도 많이 먹고 이제 네. 건강 정신도 맑아지고 좋아졌습니다만은 밥 먹고 나서 또 이게 또 담배가 또 생각이 났습니다. 네. 하지만 이제 꼭 참고 이제 금연을 해야겠다라고 직장에 출근을 다시 합니다. 네. 그 직장에서도 보면은 이제 그 상사가 맞이하고는 오래간만에 왔으니까 잘 지냈냐고 안부를 묻으면 담배를 이렇게 고운합니다. 근데 네. 나 이제 금연을 했으니까 그래서 이제 담배를 안 핍니다. 그러면서 이제 직장 상사한테도 이제 담배를 끊으시죠라고 이제 권장을 합니다. 아주 결심이 단단했던 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 그 이후의 일은 이제 그림을 더 보시면서 설명을 드리겠습니다. 그럴까요? 대진이라는 별명까지 붙은 대진동무가 어떻게 담배를 끊었는가? 이렇게 생동한 자료를 가지고 토론 준비하는 게 어떻소? 알겠습니다. 예. 이거 정말 저도 뭐 담배를 끊지 못할 사람이로구만. 그래서 이제 직장에서 처자는 이제 그 세대주의 결심이 아주 굳은 것을 보고 잘 됐다. 이번에 마침 직장에서 금연 홍보 행사가 있는데 거기 와서 금연 강연해달라고 요청을 합니다. 네. 그래서 뭐 흔쾌히 수락을 하고 꼭 가서 강연을 하겠다고 약속을 합니다. 근데 이 금연이라는 게 생각보다도 쉽게 지켜지기 어려운 점이 있었죠. 그래서 자기 직장에 자기 자리에 와서 일을 시작하려고 하는데 옆에서 부하 직원이 계속 담배를 또 피워대는 겁니다. 네. 그래서 너무 힘드니까 여기서 피우지 말고 나가서 담배를 피우라고 쫓아냅니다. 네. 그래서 부하 직원이 이제 바깥으로 담배를 피우게 나간 사이에 보니까 재떨이에 담배 꽁초가 남아 있으니까 그만 자기도 모르게 손이 가고 한 모금을 이제 피우게 됩니다. 어떻게 보면 이제 금연 결심이 깨진 것이었죠. 네. 그리고 나서 또 이제 직장 상사에게 보고하러 갔다가 상사가 자리를 비우고 없는데 거기에 담배가게 놓여 있으니까 몰래 한 대를 빼워가지고 담배를 물고 불을 붙이게 됩니다. 결국은 이제 집에 와서도 담배를 계속 찾게 됐고 그래서 이제 혼이 나지만은 이번에는 이제 베란다에 나와가지고 옆집과 이야기를 나누다가 옆집 아저씨한테 담배를 얻어가지고 다시 피우게 되는 그래서 금연 결심이 깨어지고 났습니다. 그래서 결국 오히려 그 이전보다 훨씬 더 많이 담배를 피우게 되었던 것이었죠. 네. 그래서 어떻게 됐습니까? 그래서 뭐
계속 이제 여러 사람들이 모이는 곳에서 담배를 계속 피우기 시작을 했었는데 사건이 이제 벌어집니다. 네. 마침 그 세대적에 있던 병원에서도 이 연합기억소에서 이게 금연 홍보를 한다는 것을 알고 흡연에 대한 해독성도 알리고 금연을 홍보하기 위해서 병원에서도 참석하기로 합니다. 네. 그러다가 마침 그 병원 의사하고 세대주하고 그 버스 정류장에서 딱 마주치는 일이 발생을 네. 합니다. 세대주는 이제 여러 사람이 버스를 타려고 기다리고 있는 데서 담배를 피우고요. 그러다 버스가 오자 담배꽁초를 이렇게 뒤로 휙 던집니다. 네. 근데 하필이면 그 금연 홍보를 위해서 가려고 하던 의사의 가방에 이제 담배꽁초가 떨어지고 네. 버스 안에서 이 가방에 불이 붙는 사건이 발생을 합니다. 네. 그래서 어떻게 됐습니까? 뭐 내용을 잠깐 또 보시고 이야기를 나누겠습니다. 그럴까요? 네. 자, 아니 누가 여기다 담배꽁초를 던졌어? 예? 누가? 저 사람이에요. 뭐 세대주는 이제 놀라가지고 황급하게 이제 버스에서 도망치듯이 내려가지고 강연장으로 갔고요. 네. 근데 문제는 그 다음에 발생을 했습니다. 이제 여러 사람 앞에서 금연을 홍보하기 위해서 무대에 올라가서 딱 섰는데 바로 앞에 있던 한 사람하고 눈이 마주쳤는데요. 바로 그 버스 안에서 자기가 던졌던 담배꽁초에 불이 붙었던 그 의사와 눈이 마주친 것이었습니다. 네. 그래서 원래 그 홍보장은 이제 금연에 대한 사례를 이렇게 발표하는 자리였는데 도저히 이제 금연했다라고 할 수가 없는 자리가 되었고요. 결국 이제 자기 비판을 합니다. 사실은 금연을 했다가 담배를 몹시 몰래 피웠다. 하지만 담배 해독성을 잘 알게 됐으니까 다음에는 꼭 끊겠다라는 자아 비판을 하고 이제 금연을 맹세하는 이제 강연이 되어버렸습니다. 네. 그러니까 금연을 결심했다가 또 몰래 담배를 피우다가 창피를 당한 그런 내용이었군요. 이런 영화가 만들어지는 것을 보면 이 북한에서도 흡연 문제가 심각한 것 같은데 어떻습니까? 뭐 대체로 보면은 이제 북한은 세계적으로 흡연율이 굉장히 높은 나라로 알려져 있고요. 2011년도 세계보건기구 WHO의 보기에 의하면 성인 남성의 약 절반 이상 53% 정도가 매일 이제 흡연을 하는 걸로 조사가 됐고요. 네. 이 수치는 아시아에서도 이제 인도네시아 다음으로 높은 수치로 알려져 있습니다. 그래서 북한에서도 2000년 이후부터는 이 높은 흡연율을 낮추기 위해서 여러 가지 금연의 중요성을 이제 홍보하는 사업들을 벌이고 있고요. 뭐 통계적으로 보면 북한 같은 경우에는 대체로 20세 이상 남성의 흡연율이 전체적으로 거의 80% 육박하는 걸로 알려져 있기 때문에 이 건강이라든가 이런 걸 위해서 굉장히 많이 홍보 사업을 좀 2000년 이후로 본격화하고 있고 그래서 각종 이제 담배 해독성을 알리는 이 방송물이라든가 출판물 그리고 이제 최근에 이제 금연 제품 같은 것들을 이제 알리면서 이 금연을 장려하고 있습니다. 그러면 흡연에 대한 어떤 처벌이나 규정도 있나요? 네, 이제 한편으로 이제 홍보를 통해 가지고 이 흡연에 대한 위험성을 알리는 한편으로서 이제 2005년 7월에는 이제 담배통제법이라는 것을 제정을 했습니다. 그렇군요. 금연 장소를 규정을 하고 이걸 확대해 나갔고요. 특히 청소년들의 이 흡연 문제에 대해서는 이제 강력한 처벌 규정을 두어가지고 대학 입학 자격까지도 박탈하는 강력한 조항을 좀 만들었고요. 그렇군요. 최근에 이제 민족금연 조정위원회라고 하는 단체를 만들어 가지고 이제 전체적으로 이제 사회적 운동으로서 이 금연을 이제 확대해 나오고 있습니다. 그래서 뭐 담배 연구 중심, 우리 얘기하면 담배 연구 센터를 만들어 가지고 담배 통제 활동이라든가 이런 것들을 만들었고요. 그래서 금연 구역도 설정하고 담배 해독성을 이제 홍보하는 사업을 벌이고 있고요. 뭐 지금 보셨던 맹세만 다시다와 같은 이런 예술 영화들도 바로 이제 흡연의 해독성을 알리고 금연의 필요성을 일반인들에게 홍보하기 위해서 만든 이제 목적을 가진 영화라고 할 수가 있습니다. 네, 오늘은 북한 영화를 통해서 북한에서 실시하고 있는 금연 정책에 대해서 알아봤습니다. 교수님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다.
아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기를 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 이제 날씨를 확인할 때는 황사 농도까지 한번 더 체크해야 하는 때가 온 것 같습니다. 봄이 되어야 나타나는 황사가 올해는 유난히 빨리 찾아왔는데요. 외출하시는 분들은 꼭 확인하셔야겠습니다. 오늘도 복된 하루 보내시고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.